Attention, God bless me. Attention, Chinese, attention please. India is my country. My country. Audience son. Andhra Pradesh. Sister. I love my country. My country. And I am proud of each state. Unmarried. Heritage. National race. Try to be. Part of it. I shall give my parents, teachers, and all others respect and everyone. Courtesy to my country, and my people. I pledge devotion, integrity, and prosperity, along life, my happiness. Attention, Chinese, attention, flag and fold. Black select. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा
first class students. My name is Harish Kumar. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. On 26th January 1950, the Constitution of India came into force. We all respect our came into force. We all respect our country. India, love our country. For the bottom of our state in the world. Good morning everyone. My name is Pallavi. I am studying in first class. Today is 26th January. I wish you all a very happy Republic Day. This year we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is our national festival. Our Constitution came into force on 26th January. Constitution is the supreme law of India. We should always respect our Constitution. I love my India and I am proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Today is our national festival. Constitution came into force on 26th January 1915. India Constitution is the supreme law of India. We should always respect our Constitution. I am proud to be an India. I love my India very much. Good morning everyone. My name is Radha. I am studying in 5th class. Today is 26th January and I wish you all a very happy Republic Day. This year we are celebrating 75th Republic Day. Republic Day is national festival of our country. Our Constitution came into force on 26th January 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar, father of Constitution. I am proud of my India. I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. It's ready. Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Tina. I am studying in 3rd class. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 75th Republic Day of our country. It is a very important day for us. Our Constitution of India came into force on this day in 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. We should respect our Constitution. We should understand the importance of this day today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Speech by Vaishnavi. మైక్ డే విద్యార్థులకు ముందుగా అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు వైష్ణవి. నేను 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు 75వ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. స్వాతంత్ర భారతవాణి మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. 1950 జనవరి 26న పిరంగుల సెల్యూట్లు స్వీకరించడంతో పాటు భారత్ జెండాను 26న ఎగురవేసి దేశానికి సంపూర్ణ గణతంత్ర దేశంగా ప్రకటించారు. దాదాపు 200 ఏళ్ల బ్రిటిషర్ల పాలన అనంతరం 1947 భారత్కు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం సిద్ధించింది. ఆగస్టు 15న దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన 1950 దశకంలోనే భారత్కు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం సిద్ధించింది. ఎన్నో త్యాగాలు చేసి తమ ప్రాణాలను ప్రియప్రయంగా భావించింది. ఎందరో స్వరాజ్య పోరాటంలో సమిధులుగా మారారు. భారత్కు సొంత రాజ్యాంగం లేదు.
భారత్కు రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. భారత్ రాజ్యాంగాన్ని 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల సమయం పట్టింది. భారత్ రాజ్యాంగం దేశం మొత్తం అమలులోకి వచ్చింది. అందుకే జనవరి 26న ప్రపంచమంతా గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగం వలన మనకు ఇంత స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి హక్కులు లభించాయి. ఇంకా మనకు ఇంత స్వేచ్ఛగా బతకడానికి మన దేశ సైనికులు ముఖ్య కారణం. ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన మేడం గారికి నా ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. అందరికీ శుభోదయం. ముందుగా అందరికీ 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు రత్నకుమారి. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. అసలు ఈ రోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే మన రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన రోజు. మన రాజ్యాంగ పరిషత్తు వారు రచించిన రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది జనవరి 26, 1950. అందువలన ఈ రోజు కులాలు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి భారతీయుడు జరుపుకోవాల్సిన జాతీయ పండుగ రిపబ్లిక్ డే. అంటే దీని ప్రాధాన్యత తెలియని వారికి ఇది ఒక సాధారణ సెలవు రోజు మాత్రమే. సరదాగా ఇంటి పట్టున ఉంటూ సినిమాలు, షికార్లు, షాపింగ్లతోనూ కాలాన్ని వెళ్ళదోస్తారు. మన దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసి తమ ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి స్వరాజ్య యత్నంలో సమిధలైన గొప్ప వ్యక్తులను ఇవాళ ఎంతమంది స్మరించుకుంటున్నారు? జాతీయ సెలవు రోజున వారి ఆదర్శాలను ఎంతమంది వల్లించుకుంటున్నారు? మన దేశం స్వాతంత్ర్యం మీద యువతకు ఎంతవరకు అవగాహన ఉంది? అసలు రిపబ్లిక్ డేని జనవరి 26వ తేదీననే ఎందుకు జరుపుకుంటారు అనే ప్రశ్నకి చాలా మందికి నేటికి సరైన సమాధానం తెలియలేదు. మన దేశానికి 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించింది. 1950 జనవరి 26వ తేదీ నుంచి రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. అందుకే ప్రతి ఏటా అదే తేదీన రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటున్నామని భావిస్తారు. ఇందులో కాస్త నిజం లేకపోలేదు. వాస్తవానికి దీని వెనుక బలమైన కారణమే ఉంది. మన భారత రాజ్యాంగాన్ని 1949 నవంబర్ 26వ తేదీననే ఆమోదించారు. కానీ దీనిని అమలు చేసే తేదీకి ఒక ప్రాధాన్యత, ప్రత్యేకత ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 2 నెలలు ఆగారు. లాహోర్ వేదికగా 1930 జనవరి 26వ తేదీన కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ సమావేశంలో తొలిసారిగా పూర్ణ స్వరాజ్య తీర్మానం చేశారు. రావి నది ఒడ్డున త్రివర్ణ పతాకం ఎగరవేసి భారతీయ సంకల్పాన్ని బ్రిటిషర్లకు గట్టిగా వినిపించారు. అప్పటిదాకా కేవలం రాజకీయ ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్ర్యం వస్తే చాలు, సంపూర్ణ స్వాతంత్రం బ్రిటిష్ వారి చేతుల్లోనే ఉంది, మన దేశం సామంత రాజ్యంగా మిగిలిపోయినా పర్వాలేదు అని అనుకునేలా ఉన్న రాజకీయ నేతల వైఖరిని జలియన్ వాలాబాగ్ ఉదంతం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. నాడు సుభాష్ చంద్రబోస్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వేడి పుట్టించి పూర్ణ స్వరాజ్య తీర్మాన ప్రకటన చేయడంలో సఫలమయ్యారు. అదే రోజుననే స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా పరిగణించాల్సిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ ప్రజలకు పిలుపు కూడా ఇచ్చింది. అంతటి చారిత్రక ప్రాధాన్యం కలిగిన తేదీకి చిరస్థాయి కలిగించాలన్న సదుద్దేశంతో 2 నెలలు ఆగి నాడు నవభారత నిర్మాతలు జనవరి 26, 1950 నుండి మన రాజ్యాంగాన్ని అమలులోకి తెచ్చారు. నాటితో ఈ రోజున బ్రిటిష్ కాలం నాటి భారతదేశ చట్టం 1935న రద్దు కాబడి మన దేశం సర్వసత్తాక సామ్యవాద తార్కిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడింది. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత ఎంతో మంది గొప్ప మేధావులు మన దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వారి నివాళిగా ఉండాలని, మన దేశానికి రాజ్యాంగం తేవాలని భావించారు. దీనికి అధ్యక్షుడిగా బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎన్నిక కాగా డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు చైర్మన్ గా రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ ఏర్పడింది.
ఎంతో మంది మేధావులు మన రాజ్యాంగాలు రచించుటకు ఎన్నో దేశాల నుండి మన రాజ్యాంగంను పరిశీలించిన తరువాత ఎన్నో సవరణల అనంతరం 1949 జనవరి 26వ తేదీన మన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించారు. మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు పట్టింది. నాకు ఇంతటి అపూర్వమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మేడం గారికి నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మాకి మల్లెపూదండ, నా తల్లికి మంగళారతులు. కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ. కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ. చిరునవ్వులో చిరులు దొరలించు మా తల్లి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, విరవిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, విరవిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను. బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల ముత్తు దొరలుతాయి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు. తిక్కయ్య గలములో తీరంగనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా. రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మర సుధీయుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి. మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం, నీ పాటలే పాడుతాం. జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి. मेरे प्यारे देशवासी, पर भाषण। मेरा नाम लक्ष्मी प्रणति, मैं 5वीं कक्षा पढ़ती हूँ। अनेकता में एकता ही मेरी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य गुरुजी और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी हमारा भारत देश का गणतंत्र दिवस है। अब सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन भारतीय इतिहास व विशेष स्थान रखता है। उस समय हमारा संविधान नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों में गुलामी से आजाद हुआ। संविधान का निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिका रही। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस हमें एकता और शांति का
मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। इस अवकाश दिए प्रधान अध्यापिका को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Respected principal, teachers, parents and my dear friends, good morning to all of you. Today we gather here to celebrate the 75th Republic Day of our great nation. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate the day with pride and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. Baba Saheb Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. So we should always respect our country. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Many thanks to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning everyone. First of all, Happy Republic Day. For all the students who given the speeches is very good. Out of them, Ratna Kumari, give big hand to Ratna Kumari. 1000 clap. I'm not getting the song. Yeah? Out of all the students, nearly 2 minutes to 5 minutes. Everybody just telling the, at least you are trying for the 10 lines, it's good, but totally one complete page, I think, 1 or 2 pages. She given the total structure, how the constitution is made, how we are celebrating on January 26th, what is the importance, which is also very specific thing. There is a Lahore అనే ప్రాంతంలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ కంగ్రాచులేటింగ్ హర్. ట్రై టు లైక్ హర్. చాలా బాగా చెప్పారు. సో అలానే ట్రై చేయండి. టీచర్స్ కూడా ఎవరు నేర్పించారో. జనవరి 26 మనం జరుపుకుంటున్నటువంటిది ఏంటి? రిపబ్లిక్ డే. అదే దానికోసం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఫెస్టివల్ కూడా వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అవర్ ఇండివిజువల్లీ అకార్డింగ్ టు అవర్ రిలీజియన్ అండ్ క్రీడ్. అంటే మనకున్నటువంటి మన ప్రతి జాతుల ప్రకారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఫెస్టివల్ మనం ఒక్కటి మాత్రమే. సంక్రాంతి కొందరు చేసుకుంటారు, రంజాన్ కొందరు చేసుకుంటారు, క్రిస్మస్ కొందరు చేసుకుంటారు. కానీ 3 కలర్స్ కలిగినటువంటి మన జెండాలో ఉన్నటువంటి 3 కలర్స్ కలిసి ఏకంగా ఒక జెండాగా ఏర్పడి త్రివర్ణ పతాకంగా ఉంటూ అందరూ కలిసి చేసుకునేటువంటి కొన్ని పండుగలు అవి. ఆ 2 పండుగలు ఏంటి? ఇండిపెండెన్స్ డే మరియు రిపబ్లిక్ డే. మనం ఏ దాన్ని కూడా మనం ఒక్కొక్కరు సింగిల్ గా డివైడ్ కాకుండా మనకున్నటువంటి ఈ 3 కలర్స్ లో ఉన్నటువంటి 3 క్రీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ హ్యాపీగా జరుపుకునేటువంటిది ఆగస్ట్ 15th అండ్ జనవరి 26th. ఈ 2 రోజుల్లో కూడా ఎందుకంటే ఒకటి ఇండిపెండెన్స్ డే, మనము బ్రిటిష్ వారి దగ్గర నుంచి ఎలా స్వాతంత్రాన్ని మనం తెచ్చుకున్నాము, అందుకోసం 1947 నుంచి మనం 75 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. 76th ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకున్నాం. కానీ ఆఫ్టర్ దట్ 2 years తర్వాత 1950లో ఏర్పడినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ని బట్టి ఫాదర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆయన గారి విగ్రహాన్ని విజయవాడలో కూడా 123 అడుగులతో రీసెంట్ గా కూడా మనకు ఆవిష్కరించడం జరిగింది విజయవాడలో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో. తెలంగాణలో ఏర్పరిచారు, అలాగనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా విజయవాడలో ఏర్పరిచారు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా మనకి ఏర్పరిచిన దాన్ని కమిటీలో ముఖ్యుడై ఉండి ప్రతి చోట కూడా 60 దేశాలలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా కలిపి అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగంగా నిర్మించడంలో మనకు ముందున్నటువంటి వ్యక్తి భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ గారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి అంటే, మనకు ప్రతి ఒక్కరము కూడా నేషన్ అంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి హోదా బట్టి కాకుండా, అంటే రిచ్ అని కాదు, పూర్ అని కాదు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒకే సమానత అనేది, ఒకనే చట్టం అనేది అమలు అవుతుంది. అది తీసుకొని వచ్చినటువంటిది మన యొక్క రాజ్యాంగం. దాని ప్రకారంగానే మనకు స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నా కూడా
కోర్ట్స్ ఉన్నా కూడా ఒకటే విధమైనటువంటి శిక్షలు విధించాలన్నా కూడా ఎక్కువ వారు తక్కువ వారు కాదు, అందరూ సమానమే. మనము జీవించేటువంటి ఈ స్వేచ్ఛను ఇచ్చినటువంటిది August 15th అయితే మనం జీవించడానికి కావాల్సినటువంటి స్వేచ్ఛ కావాల్సిన కొన్ని రూల్స్ ఏర్పరిచినటువంటిదే కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్న దాని ప్రకారం ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ ఎ లిబర్టీ. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్ us a justice, బట్ లిబర్టీ అండ్ సర్వనిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ ఇవన్నీ మనకు వచ్చాయి. వీటిని కొన్ని రూల్స్ ప్రకారంగా ఏర్పరిచారు. దాని ప్రకారంగానే మనకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో 365 ఆర్టికల్, అలానే 22 పార్ట్స్, అలానే 8 షెడ్యూల్స్ తో ఏర్పరచబడి ఉండింది. ఏర్పరచిన దాన్ని ఇప్పటికీ మనము మన రిజిడ్ అంటే అన్రిజిడ్ మనం ఎప్పుడైనా కూడా మార్చుకునే విధంగా ఏర్పరిచారనమాట ఈ లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని. దానికి అనుకూలంగా 25 పార్ట్స్ గా ఇంకా 12 షెడ్యూల్స్ గా మార్చి ఇప్పటికీ అతి పెద్ద రాజ్యాంగంగా, అంటే టోటల్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ మనదే పెద్ద రాజ్యాంగం. అంటే ఈ రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవుతూ మన ఇండియాని సరైన విధంగా ఒక నేషన్ అంతా గ్యాదర్ అవడానికి, వన్ నేషన్ వన్ పీపుల్, అందరూ ఒక యూనిటీతో అందరూ కలిసి ఉండాలనేదే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. దానికి కావాల్సినటువంటి సమానతను మన రాజ్యాంగంలో పీఠిక అని చెప్పేసి అందులో ప్రియాంబుల్ అని చాలా ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు. అందులో చెప్పేది సార్వత్ర సార్వభౌమ, మనకి సోషల్ అంటే లౌకిక, మనకి గణతంత్ర అంటే మనము ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గణతంత్రంగా ఉండాలి అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం. అందరికీ సమానమైనటువంటి సమానత ఉండాలి అని చెప్పేసి బోధిస్తుంది అనమాట మనకి కాన్స్టిట్యూషన్. దాని ప్రకారంగానే ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ద టిప్ ఆఫ్ ది caps of the snow mountains and till the beaches of the our nation, total from Kashmir to Kanyakumari, all the nations are become as a one nation because of the constitution. దీని గుర్తించడానికి ఏంటి అంటే దీనికి ముఖ్య కారకులు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ముసాయిదా కమిటీతో 299 మంది చాలా చోట్ల తిరిగి మన కోసం ఏర్పరిచారు. జస్ట్ మనం ఈరోజు సెలబ్రేట్ మాత్రమే చేసుకుంటాం, మనం సాంగ్స్ పాడతాం, అన్ని చేస్తాం. బట్ దానికోసం వెనకాల ఉన్నటువంటి కష్టం 2 years 11 months 18 days. దాని వెనకాల దాని లిఖిత రాజ్యాంగం, దాన్ని ఇప్పటికీ రాశారు, చేతితో రాశారు. మనం ఒక హోంవర్క్ రాయడానికి చాలా కష్టపడతాం కదా, అంత పెద్ద రాజ్యాంగాన్ని వాళ్ళు చేతితో రాసి ఇప్పటికీ కూడా చేతితో రాసినటువంటి ఆ పేపర్లు న్యూఢిల్లీలో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ పార్లమెంట్ భవనంలో భద్రపరిచి ఉంచారు. దానికి ఒక డిజైనింగ్ ఇస్తూ కూడా ఆ పేపర్స్ ని మన చేతితో రాసినటువంటి లిఖిత రాజ్యాంగం అక్కడ ఉంది. అంటే హౌ దే ఆర్ వెరీ కమిటెడ్, మనకి ఎంత కమిటెడ్ ఉన్నటువంటి దేశ నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనము మనకిచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు ఉంది బికాస్ పాపులేషన్ ఇస్ గ్రోన్ ఇంటూ 143 అయిపోయినారు మన ఇండియాలో. ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ పావర్టీ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాటిని ఈక్వలైజ్ చేస్తూ వస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్స్ లో పెడుతున్నటువంటి రూల్స్ ప్రకారంగా వస్తున్నటువంటి వాటిని మనం వాటిని గుర్తించుకొని ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఒక స్టూడెంట్ గా వీ హ్యావ్ టు బి థింక్ యాజ్ ఏ యూనిటీగా మనం ఉంటూ ఆ ఈక్వాలిటీ కోసం ప్రయత్నిస్తూ మనం కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. So everybody said in speeches, we are proud of an Indian. We have to be proud as a Indian because India is giving very much freedom to us. మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో ప్రతి దానికి మనకి అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంది. కాబట్టి everybody have to be proud to be as an Indian. Once again I am saying Happy Republic Day. Republic Day. Shalom. Attention, standing, attention, standing, attention, next anthem. శుభనామే
आम्ही मला कंप्लेंट करा ओके India.